नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज एसडीसी ओडिया क्लास को मुझे आपण स्वागत जनाऊँगी। आज आम आलोचना करवा 2020 मसीहार सीपीटी क्वेश्चन पेपर जो थी कि 70 मार्क एग्जाम कर देखिपारे 70 मार्क एग्जाम कर किंतु 2025 पर यह परिवर्तित हो सारी एवं 100 मार्क एग्जाम कर चलतु आज आम आलोचना करवा 2020 सीपीटी क्वेश्चन पेपर प्रथम क्वेश्चन। निघन कान्हू कापाळी जोईलांग एथिरे थिबा निघन शब्दटी केउं शब्दर अपभ्रंश रूप? निघन निघन शब्दटीर अपभ्रंश रूप हेउची निघृण। यह कान्हूबांग रचना, यह चर्या साहित्यर कथा। आज द्वितीय क्वेश्चन। चर्या गीतिकार वर्णित बोधिचित्त केउं शब्दार्थ प्रकाश करे? चर्या साहित्य वर्णित बोधिचित्त शून्यता और करुणर तत्व कथा को प्रकाश करे। एथुरु आम जानिपारिबा। आज द्वितीय क्वेश्चन। गोरखनाथ और मल्लिनाथ का प्रश्न उत्तर रे केउं ग्रंथटी लिखित? गोरखनाथ एवं मल्लिनाथ का प्रश्न उत्तर छल रचित ग्रंथटी होची अष्टांग योग धारणा। यह मध्य प्राक सरल साहित्यर कथा। जदि आम आलोचना करवा देखा सीपीटी क्वेश्चन पेपर रे बहुत प्रकार क्वेश्चन आसुची। प्राक सरल पूर्व कथा, पर कथा, आधुनिक युग कथा, युग हिसाब से भिन्न भिन्न आसे। नाथधर्मी साहित्य ग्रंथ गीत गोविंद केउं वृत्तर रचित? जदि देखा नाथधर्मी साहित्य ग्रंथ, यह वृत्त कहले आम साधारणतः जानिबा जे छंद। वृत्तर अन्य नाम हेउची छंद। छंद अनेक प्रकार अछि। सेति मध्यरु बंगलाश्री, नट्टवाणी, विभास केदारी, भागवत वाणी बा गुज्जरी, चोखी इत्यादि अन्यतम। सेतु जानिबा नाथधर्मी साहित्य ग्रंथ गीत गोविंद चंद्र केउं वृत्तर लिखित? यार सठिक उत्तर हेब दांडी वृत्त। आमे जानिबा जे दांडी वृत्त कहले सेतिरे निर्दिष्ट नियम व्यवस्था न थाए। तार जतिपात मध्य गायक निज हिसाब रे करंती। एथुरु आमे यह जानि परिबा। आज पंचम क्वेश्चन। महाभारत रे केउं तीनोटी पर्वर नामकरण सारला दासकर मौलिक कल्पना अटे? एथिरे देखिबा सारला दासकर मौलिक कल्पना हेउची मध्य पर्व, गदा पर्व, कांसिका पर्व। सारलाकृत महाभारत, व्यासकृत महाभारत मध्य अनेक परिवर्तित देखाती। तांकर श्लोक संख्या आंकर श्लोक संख्या मध्य अनेक पार्थक्य अच्छी, अधिका बा कम अच्छी। जदि आम देखा महाभारत सारला दासकर मौलिक कृति होउची मध्य पर्व, गदा पर्व, कांसिका पर्व। सेहीपरि जदि आम संस्कृत महाभारत देखा सेथिरे मध्य तीनोटी पर्वर परिवर्तित रूप अच्छी। ताहा हेउची सौप्तिक पर्व, अनुशासनिक पर्व एवं महाप्रस्थानिक पर्व। एपरि स्वतंत्रता लक्ष्य करा जाई थाए। चलंतु आलोचना करिबा षष्ठ क्वेश्चन। सारलांकर महाभारत अनुसार ओड्र राष्ट्र राजा किए? सारलांकर महाभारत अनुसार ओड्र राष्ट्र राजा हेउचंती सुरथ। सुरथ हेउचंती सारलांकर अनुसार ओड्र राष्ट्र राजा। आज सप्तम क्वेश्चन। पाषाण दलन ग्रंथर रचयिता किए? पाषाण दलन ग्रंथर रचयिता हेउचंती जगन्नाथ दास। सेही भली भाबरे आमको अन्य 4 जन पंचसखांक मध्य थिबा जो व्यक्ति महान व्यक्तिंकर रचना को मध्य मन रखिया पड़िबो। काहेंकिरे बाई मन भंगा नाबरे बसु पीयूष रस को छाड़ी विषय रसे रसु। काहेंकिरे बाई मन भंगा नाबरे बसु पीयूष रस को छाड़ी विषय रसे रसु। यही मन शिक्षा मूलक भजनटी काहाक रचना? यही मन शिक्षा मूलक रचनाटी हेउची अनंत दासंकर। अनंत दास हेउची यार सठिक उत्तर। केउं 34टी विष्णु दासकर रचित? केउं 34टी विष्णु दासकर रचित? जदि आम देखिबा विष्णु दासकर 34 हेउची वर्षा भावना 34। वर्षा भावना 34 हेउची यार सठिक उत्तर।
ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଚଉତିଶା କ'ଣ, ଚଉତିଶା କେତେ ପ୍ରକାର, କ'ଣ କ'ଣ, ଲେଖକ କେତେ ଜଣ, ଏପରି ଭାବରେ ଆମକୁ ଅନେକ କଥା ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନଚେତ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ବି କେଉଁଭଳି ବି ଆସିପାରେ। ଚୌପଦୀ ଭୂଷଣ କାହାର ରଚନା ଓ ଏଥିରେ କେତୋଟି ଚୌପଦୀ ରହିଛି? ଚୌପଦୀ ଭୂଷଣ ଦେଖିବା, ଚୌପଦୀ ଭୂଷଣ ହେଉଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ରଚନା। ଏଥିରେ 34ଟି ଅକ୍ଷର ରହିଛି। କେଉଁ କାବ୍ୟଟି ପଦ ସାରଲ୍ୟ ଓ ଧ୍ୱନି ସର୍ବସ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନା ଚାତୁରୀକୁ ଆଧାରିତ କରିଛି? ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି, ବୈଦେହୀ ବିଳାସ, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ଲାବଣ୍ୟବତୀ। ଏଥିରୁ ଲାବଣ୍ୟବତୀକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଲାବଣ୍ୟବତୀର 48 ଗୋଟି ଛାନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ରହିଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ଆଜିର 12 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, ସାମନ୍ତବାଦୀ ବିଳାସ ଓ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରୀତିକାବ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପରିଭାଷା ହେଉଛି ଆଖ୍ୟାୟିତ କାବ୍ୟ, କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ, ଦରବାରୀ କାବ୍ୟ, ଆଳଙ୍କାରିକ କାବ୍ୟ। ଯଦି ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଖିବା, ସାମନ୍ତବାଦୀ ବିଳାସ ଓ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରୀତିକାବ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପରିଭାଷା ହେଉଛି ଦରବାରୀ କାବ୍ୟ। ଦରବାରୀ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜୀବ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ରୂପେ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରୂପାୟିତ ହୋଇଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ହେତୁଦ୍ୱୟ ଭାଗବତ। ହେତୁଦ୍ୱୟ ଭାଗବତରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜୀବର ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ରୂପେ ରୂପାୟିତ କରାଯାଇଛି। ନିର୍ମଳ କବିତ୍ୱ ଉପରେ କିଏ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, এই କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଦେଖିବା, ଏହା ରୀତି ଯୁଗ ବା ଭଞ୍ଜ ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ଯୁଗର କଥା ବା କବିଗଣ ଏମାନେ। ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମଳ କବିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା, ଏମାନଙ୍କର ରଚନାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେଉଁ ଲେଖାଟିକୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଲେଖିଥିଲେ? ଏହା ମଧ୍ୟ ରୀତି ଯୁଗର କଥା, ରୀତି ଯୁଗର କବି। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ କଳ୍ପଲତା ହେଉଛି ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ରଚନା, ଯାହାକୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ଲେଖିଥିଲେ। କିଏ ଢମପଣରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରିତ ଗାଇଥିଲେ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? କିଏ ଢମପଣରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରିତ ଗାଇଥିଲେ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। କିଏ କେବେ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସରକାରୀ ଗେଜେଟ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ଲେସି ସାହେବ। ଲେସି ସାହେବ ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେ 1851ରେ ସରକାରୀ ଗେଜେଟ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପତ୍ରିକା ଥିଲା ଜ୍ଞାନଋଣ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଜ୍ଞାନଋଣକୁ ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ମିଶନାରୀ ପତ୍ରିକାର ପ୍ରଚଳନ ଚାଲିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ରାଧାନାଥଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦରବାର କାବ୍ୟଟି କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଯଦି ଏଠାରେ ଦେଖିବା, ରାଧାନାଥଙ୍କର ଦରବାର କାବ୍ୟଟି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା। କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରଥମେ ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲା? ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ପତ୍ର ପତ୍ରିକା, ତାର ମସିହା, ସମ୍ପାଦକ, କେଉଁଠୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜିର 19 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍। କେଉଁ ପତ୍ରିକା ପ୍ରଥମେ ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲା? ଏହା ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ମଧୁପ। ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ତାର ସମୟ ସୀମା, ପ୍ରକାଶକ ସ୍ଥାନ ଏବଂ କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ୟାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସେ, ସେହି ହିସାବରେ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 20 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, କଟକ ଡିବେଟିଂ ସୋସାଇଟିରେ କିଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଉଠିଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମନେ କରିଥିଲେ ବା ନିଜର ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ? କଟକ ଡିବେଟିଂ
सोसाइटी किए ओडिया भाषा शिक्षा क्षेत्रରୁ उठिଯିବା उचित ବୋଲି ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଲାଲ କଟକର ଯେଉଁ ଏକ ସଭା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ନିଜର ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଛବିଳ ଉତ୍କଳେ ଛବିଳ ତମା ଏହି ପଂକ୍ତିଟି କେଉଁ ଲେଖାର ବିଶେଷ? ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଛବିଳ ଉତ୍କଳେ ଛବିଳ ତମା ପଂକ୍ତିଟି ଲେଖାର ଅଂଶବିଶେଷ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ବସନ୍ତ ଗାଥା କେଉଁ ଧରଣର କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ? ଏଥିରେ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବସନ୍ତ ଗାଥା ହେଉଛି ଏକ ଚତୁଷ୍ପଦୀ କବିତା ବା ସନେଟ୍। ଚତୁଷ୍ପଦୀ କବିତାକୁ ସନେଟ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଜିର 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦେବକୀ କେଉଁ ଗଳ୍ପର ଚରିତ୍ର? ଦେବକୀ ରାଣ୍ଡିପୁଅ ଅନନ୍ତା ଗଳ୍ପର ଚରିତ୍ର। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଦେବକୀ ମହାକୁଡ଼ ହେଉଛି ରାଣ୍ଡିପୁଅ ଅନନ୍ତା ଗଳ୍ପର ଚରିତ୍ର। ଆମେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର 20ଟି ଗଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପରେ ତାଙ୍କର ଦେଇଛି ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ 10 ଗୋଟି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ 10 ଗୋଟି। ମୋଟ ଭାବରେ 20 ଗୋଟି ଗଳ୍ପ ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଗାଳ୍ପିକ ସେମାନଙ୍କର ଲେଖାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେପରିକି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ, କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସ, ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ, ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି, ପ୍ରତିଭା ରାୟ ଏପରି ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କର ଗଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ରଞ୍ଜିତ ଅସିଧାରେ ଶତ୍ରୁ ରକ୍ତ ଗାରେ ଏହି ଉଦ୍ବୋଧନୀ ସଙ୍ଗୀତଟି କେଉଁ ନାଟକର ପ୍ରଦତ୍ତ? ଏହି ଉଦ୍ବୋଧନୀ ନାଟକଟି କଟକ ବିଜୟରୁ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଯେତେ ପାପ ଯେତେ ମିଥ୍ୟା, ଯେତେ ମୋହ ଯେତେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା, ଧର୍ମ ନାମେ ନୀତି ନାମେ ଜାତି ନାମେ ଯେତେ ଆବର୍ଜନା, କେଉଁ କବିଙ୍କ ରଚନା? ଏଥିରେ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହା ହେଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥଙ୍କର ରଚନା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା। ଏହା ସଠିକ ଆନ୍ସର ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ। ଆଜିର 27 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ କବିତାଟି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଓ ଅନନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଧାରାର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ରକ୍ତ ଶିଖା। ଏହାର ଲେଖକ 2 ଜଣ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଓ ଅନନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥିବା ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଧାରାର ଏହା ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। 28 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସଟି ପ୍ରତୀକବାଦୀତ୍ୱର ନମୁନା? ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଥିରେ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେବ ପ୍ରତିଭା, ଯାହାକି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବଙ୍କର ଲେଖା। ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟି ପ୍ରଗତିବାଦୀତ୍ୱର ନମୁନା। ଶ୍ରୀ ଭାରତ ଦର୍ପଣ କାହାର ଲେଖା? ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶ୍ରୀ ଭାରତ ଦର୍ପଣ ହେଉଛି ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମାଙ୍କର ରଚନା। ଏହା ପ୍ରଥମ ସମାଲୋଚନା ପୁସ୍ତକ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁକି। ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା ଏହାର ପ୍ରଥମ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସାରଳା ମହାଭାରତକୁ। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶକୁନ୍ତଳା ପାଇଁ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ସମସ୍ତ ପୁରସ୍କାର କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ, ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ଏଭଳି ଅନେକ ପୁରସ୍କାରକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ, କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ, ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନ, ମୂର୍ତ୍ତିଦେବୀ ପୁରସ୍କାର ଏପରି ଅନେକ ପୁରସ୍କାରକୁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଗାମୀ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଭେଟିଦେବା ଅନ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଯଦି ଆଜିର କ୍ଲାସଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।